وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات۔ حالیہ حالات میں غیر متزلزل حمایت پر ترکیہ حکومت عوام سے اظہار تشکر۔ ترکیہ کے اصولی موقف پاکستان کے لیے ترک عوام کی خیر سگالی حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے ترکیہ کی حمایت پاکستان کے لیے بڑی تسکین اور طاقت کا باعث قرار دیا۔ کہا افواج کی بے مثال انداز میں وطن کے دفاع نے شاندار فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا کشمیر کے تنازع سمیت دیگر امور پر اپنی اصولی حمایت کا اعادہ۔ دونوں قائدین کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 9 دہشت گرد جہنم واصل۔ ڈی آئی خان میں فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 بھارتی سپانسر خارج ہلاک۔ ٹانگ میں آپریشن کے دوران 2 مزید خارج مارے گئے۔ باغ میں 3 بھارتی سرپرست یافتہ دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ آپریشن میں خارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ امن ہمارا پہلا انتخاب ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی، ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا نئی دہلی کو پیغام۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء سے ملاقات میں کہا، خطے اور پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت کا چہرہ ہے۔ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ افغان بھائی دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دیں اور بھارت کے اعلی کار بھی نہ بنے۔ یہ قوم اور فوج ہمیشہ سے متحد تھی اور متحد رہے گی۔ آج دوبارہ وقت آ گیا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کشمیر بنے گا پاکستان کا پلک شگاف نعرہ بھی لگایا۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری، دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے متنازع علاقے لداخ میں 4 نئے منصوبوں کے ماسٹر پلان شروع کر دیے۔ آبی ماہرین کا اقوام کے سیکرٹری جنرل کو خط، کہا منصوبے معاہدے کے تحت اجازت دی گئی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی صدر کے انتخاب میں تاخیر، مودی سرکار کی سیاسی ناکامی اور اندرونی خلفشار کا منہ بولتا ثبوت۔ دی ایشین ایج میں شائع مضمون کے مطابق پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کے انتخاب کو مؤخر کر دیا۔ بی جے پی کو امید تھی کہ پہلگام حملہ اور آپریشن سندور آر ایس ایس کو آرام کر لیں گے۔ مودی سرکار دہشت گردی کا الزام پاکستان پر تھوپنے پر تلی ہوئی تھی۔ بدترین ناکامی کے بعد مودی عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ کشمیر کونسل سویڈن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی پاکستان و یوم تشکر کا شاندار مظاہرہ۔ اسٹاک ہوم سویڈن میں پرامن احتجاجی مارچ اور جلسہ عام کا انعقاد۔ مارچ کا مقصد پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور کشمیریوں کی حمایت کرنا تھا۔ مظاہرین نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ پاکستان اور کشمیر سے محبت کا والہانہ اظہار۔ پاکستان کا اہم اقدام، بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے توانائی کا تاریخی فیصلہ۔ پاکستان نے بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ اقدام قومی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر منصوبے کا پہلا مرحلہ ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل اس منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ معاشی ماہرین کے مطابق بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ٹیکنالوجی سے قومی سلامتی میں نئی جہتیں شامل ہوں گی۔ یورپی ملک مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے تصدیق کر دی۔ مالٹا 20 جون 2025 کو فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ فرانس اور سعودی عرب جون میں 2 ریاستی حل پر مشترکہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر دہشت گردانہ بمباری، 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ غزہ کے حکام نے عالمی برادری سے اسرائیلی جنگی جرائم رکوانے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں 2 ماہ کے دوران 950 بچے جاں بحق۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کی غزہ کے بچے ناقابل تصور اذیت کرنے سے گزر رہے ہیں۔
भूख से बिलख रहे हैं, बेघर हो चुके अंधी बमबारी का निशाना बने। मौजूदा इंसानी बहरान से निपटने के लिए यौमिया 500 से 600 इमदाद की जरूरत। पेरिस में इसराइली मजालिम के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा, बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन पेरिस के अहम मकाम पैलेस दी रिपब्लिक पर चढ़ गए। फलस्तीन आज़ाद करो, गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंदी बंद करो के नारों की गूंज। मुजाहरे में गजा के हामियों के साथ साथ फ्रांसीसी, अरब, मुस्लिम और दीगर मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी बरादरी से मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 95 पॉइंट्स का इजाफा, 1,19,198 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 237 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 138 कंपनियों के हिस्से में कमी, 25 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार PSL की हुक्मरानी का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। कुशाल परेरा की मैच विनिंग इनिंग्स। कुशाल परेरा ने 31 गेंदों पर 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। सिकंदर रजा ने सिर्फ 7 गेंदों पर 22 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नईम ने 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 23 के बाद आज तीसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब। सरबराह पाक बहरिया एडमिन नवीद अशरफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत आला शख्सियात की शिरकत। कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मिली नगमों से शिरकत का लहू गरमाया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। PSL फाइनल में पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। सरबराह पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा, आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। पाक बहरिया ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में समंदर में दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को बर वक्त रोक कर एक मरतबा फिर समंदरी दिफा में अपनी बरतरी साबित कर दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस इस अमर का आकाश है कि पाक बहरिया मादरे वतन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान का एक और बड़ा मारिका, नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट की भारतीय हरी पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने एशियाई जियोजेटिस चैंपियनशिप 2025 में भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दी। बानो भट्ट ने ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीत लिया। कामयाबी खेल के साथ खित्ते में पाकिस्तान की बर्तरी का मुंह बोलता सबूत करार। मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम शुरू। दूसरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैकफस्ट पोलियो मुहिम शुरू की गई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो ला इलाज है। पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया भर से पोलियो खत्म हो चुका। कंधार के इलाके अलावा पूरे अफगानिस्तान में भरपूर पोलियो मुहिम जारी है। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को कौमी पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाने का हदफ है। पाकिस्तान में मौजूद 1,10,000 पनाह गुज़ीनों को आलमी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पनाह के मुतलाशी अफराद की प्रोफाइल्स खतरे से भरपूर हैं। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कौमी शाहराह पर रोशन भीट के करीब 2 गुमशुदा सगे भाइयों को वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक 6 और 8 साल बच्चे घर का रास्ता भूलकर कौमी शाहराह पर परेशान हाल मौजूद थे। बच्चे मदरसे से भाग कर आए थे। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चों को वालिद के हवाले कर दिया गया।
नाकिस चाय की पत्ती की फरोख्त का घिनौना धंधा बेनकाब। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में चाय की पत्ती के यूनिट पर छापा। स्टोरेज और सफाई के नाकिस इंतजाम। 2500 किलो मुजरे सहित नाकिस पत्ती तलब। मुकदमा दर्ज, यूनिट बंद, मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और एथेंस में 34 सालाना विंटेज कारों की नुमाइश। दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाली कारों समेत 200 के करीब 100 साल पुरानी और जदीद तरीन कारें, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी नुमाइश देखने के लिए पहुंच गए। अवाम विंटेज कारों के साथ सेल्फियां लेने और वीडियोस बनाने में मसरूफ।